اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ کائنات کی ازلی خاموشی جب خدائی تکلم سے بیدار ہوئی تو لوح و قلم پر سب سے پہلے جس کا نام نامی اور جس کے نام نے روشنی بکھیری وہ نام گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تاریخ عالم کا ہر ورق ایک ادھورا استعارہ تھا۔ انسانیت کا چہرہ جہالت کی سیاہی سے مسخ تھا اور فکر و دانش کے تمام دہارے بے سمتی کے دلدل میں غرق تھے۔ ایسے میں وادی فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والے آفتاب ہدایت نے نہ صرف زمان و مکان کی سرحدوں کو منور کیا بلکہ وجود انسانی کو اس کی حقیقتی قدر و قیمت سے آشنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات صرف ایک تاریخی شخصیت کا نام نہیں بلکہ وہ ازلی و ابدی حقیقت ہیں جن کے گرد کائنات کا تمام تر حسن اور نظام وجود طواف کر رہا ہے۔ خالق کائنات نے جب اپنے نور اول کو جامع بشریت سے جلوہ گر کیا تو حسن کی تمام تعریفیں اور کمال کے تمام استعارے مانا ہو گئے، یعنی کمال کے تمام استعارے بے معنی ہو گئے۔ آپ کا وجود مسعود خدائی صفات کا وہ کامل آئینہ ہے جس میں عدل، رحم، حکمت اور جمال اپنے نقطہ عروج پر نظر آتے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب آفرین اسوہ سیرت مطہرہ کا سب سے جاندار، شاندار اور منفرد پہلو یہ ہے کہ آپ نے کسی فلسفیانہ موشوگافی کے بغیر اپنے کردار مطہر سے ایک ایسا عالمگیر نظام حیات تشکیل دیا جس کی نظیر انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی عصبیت کا خاتمہ، صدیوں سے خون کی پیاسی قوموں کو اخوت و محبت کے ایک ہی دھاگے میں پرو دیا، حقوق انسانی کی بازیابی، مظلوموں، غلاموں اور بالخصوص خواتین کو وہ مقام و احترام عطا فرمایا جو اس سے قبل تصور سے بھی بالاتر تھا۔ عقل و سائنس کی بنیاد، فکر کو خرافات اور مہم پرستی سے آزاد کر کے تدبر، مشاہدے اور علم و دانش کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ نگاہ فارحی سے عرفان مصطفی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ سرچشمہ فیض ہے جہاں پہنچ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور جذبہ و شوق کے تمام زاویے سمٹ آتے ہیں۔ آپ کی رحمت للعالمینی صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے جود و سخا کا مرہون منت ہے۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنا دراصل الفاظ کی بساط سے باہر ہے۔ ہمارا ہر حرف ادھورا، ہر لفظ تشنا اور ہر فکر عاجز ہے۔ جب وقت کا دہارا بے سمت تھا، وجود کا صفحہ سطر ناخواندہ تھا اور کائنات جہالت کی گہری سیاہی میں سانسیں گن رہی تھی، تب مشیت ایزدی نے اپنے حسن کا گراں قدر شاہکار دنیا کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ وادی فاران سے آفتاب ہدایت کا وہ طلوع تھا جس نے نہ صرف شب تاریک کو سحر کیا بلکہ انسانیت کی مسخ شدہ چہرے کو اپنے نور سے جلا بخش دی۔ نام گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا لفظ جو زبان پر آتے ہی روح میں چراغاں کر دیتا ہے اور فکر کی تشنہ ندیوں کو سیراب کر جاتا ہے۔ اقلیم وجود کا مرکز و محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات محض تاریخ کا ایک سنہرا باب نہیں بلکہ تاریخ کے تمام دفتروں کی اثر روح ہے۔ خالق کائنات نے جب اپنے نور اول کو جامع بشریت میں جلوہ گر کیا تو تمام تر حسن و جمال، عدل و حکمت اور رحم و کرم کی لغت نے اثر نو جنم لیا۔ آپ کی آمد سے قبل عقل حیران تھی اور خرافات کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ انسانی وقار پامال تھا اور طاقتوروں کا قانون ہی حتمی سچ مانا جاتا تھا۔ تعلق الہی ٹوٹ چکا تھا اور انسان اپنے ہی تراشیدہ پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ لیکن جب قدم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کو چھوا تو شائستگی نے تہذیب کا روپ دہرا اور مظلوم کی آہ بارگاہ الہی میں مستجاب ہوئی۔ اعجاز سیرت ایک عالمگیر اور زندہ انقلاب محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوجی لشکر
یا जाबिराना कुव्वत के बगैर सिर्फ अपने खुल्क अजीम से कुलूब की तस्खीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू एजाज का वो मुरक्का है जहाँ फिक्र इंसानी पहुँच कर दंग रह जाती है। रहमत का बेकिनारा समंदर, आपने उन हाथों को भी दुआओं से नवाजा जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए और उन चेहरों पर भी तबस्सुम बखेर दिया जो आपके खून के प्यासे थे। हुर्रियत का आलम बरदार, गुलामों को आका के बराबर बिठाकर और औरत को इज्जत और तकरीम का ताज पहनाकर आपने वो मसावत कायम की जिसका तसव्वुर भी दुनिया के लिए महाल था। इल्म फिक्र की रस्ताखेजी, आपने मोहम परस्ती की जंजीरें तोड़कर अक्ल को तदब्बुर, मुशाहिदे और कायनात की तस्खीर का दर्स दिया। हर्फ आखिर, दरमानदा फिक्र और दुरूद का सहारा बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्फाज की बसात ही क्या, लुगत के तमाम अछूते इस्तिहारे, शायराना तखय्युलात और खतीबाना बलागतें इस आफ्ताब आलम नेताब के सामने शमा की मानिद है। आपकी मदद सराई दरअसल आपके मकाम को बयान करना नहीं बल्कि अपने कलम और जुबान को पाकीज़गी अता करना है। असर हाजिर के इज़्तिराब, फिक्री इंतशार, अखलाकी जवाल का वाहिद इलाज यही है कि हम अपने वजूद को उसवा हसना के सांचे में डाल लें और जुबान पर हर लहजा यही नगमा जारी रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात इंसानी की बका और वजूद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से वाबस्ता है। जब तक ये कौम और उम्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को नहीं अपनाएगी और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी नहीं करेगी तो ये यूं ही जवाल पजीर रहेगी। हर जालिम और जाबिर इन पर जुल्म करता रहेगा और ये जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे। क्योंकि जिस पैगम्बर इनकलाब ने इन इनकलाबी कौम बनाया था, आज इस कौम ने, इस उम्मत ने उसी पैगम्बर का दामन छोड़ दिया है। हमारी तहजीब व तमद्दुन में और हमारे रस्म व रिवाज में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में गैरों के तरीके ज्यादा और पैगम्बर का तरीका बहुत कम और बहुत थोड़ा नजर आता है। इसलिए आज 12 रबीउल अव्वल का यही पैगाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन के लिए, जिस दावत को लेकर के आए, आज अगर उम्मत उस दावत को और उस मिशन को गले लगा ले तो ये उम्मत कामयाबी और कामरानियों की शाहराहों को अबूर कर जाएगी। लेकिन अगर यही उम्मत उस पैगम्बर से गद्दाराना सलूक करे और गैरों के तरीकों को अपने घरों में राइज करे और अपनी दोस्तियां गैरों से रख करके मुसलमानों से मुतनफिर रहे तो फिर इस कौम और इस उम्मत का अल्लाह ही मुहाफिज है। आज के लिए इतना ही। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक पूरी कायनात के लिए रहमत है, पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत है। बहुत सारे हजरात हमें ये कहते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश नहीं होते, तो हम कहते हैं कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो पैगम्बर की आमद पर खुश ना हो। उस नबी की आमद पर क्यों ना खुश हो जिनके आने से यतीमों को सहारा मिला, जिनके आने से बेवाओं को आसरा मिला, जिनके आने से मजलूम को इंसाफ मिला और जिनके आने से जालिम और कुफर टूट गया। उस नबी आखिरुज़्ज़मान की आमद पर हम क्यों ना खुश हों जिनके सदके से ये कायनात को वजूद मिला और जिनके सदका और वसीला में हमें वजूद मिला और ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नियामत अता हुई। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों दरूद व सलाम उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिस पैगम्बर ने हिदायत का पैगाम सारी उम्मत के लिए लाए और पूरी उम्मत उन्हीं के सदका और तौफैल से जो आज ईमान के इस दायरा हुदूद में है या ईमान के झंडे के साए तले जी रहे हैं, ये सब उसी पैगम्बर अज़ीमुश्शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहून मिन्नत है। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़त हमें उस पैगम्बर की सुन्नतों और उसके तरीकों से उनके तरीकों को गले से लगाने की तौफीक अता फरमाए और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उसी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना